ہاں جی، السلام علیکم. ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن اسٹار عامر کے ساتھ شہر رمضان اور پروگرام ہے عشائیہ بن چکا ہے لب شیری. لب شیری میں جو ہم نے وقفے میں جاتے وقت چیزیں ڈال دی تھیں وہ بھی بتا دوں میں آپ کو. پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا تھا. ایک مرتبہ آپ کو میں ریکیپ کرا دیتا ہوں. دودھ گرم کیا. دودھ گرم کرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی پہلا ابال آیا اس میں آپ نے الائچیاں ڈال دی. الائچیاں ہونی چاہیے کوئی 10-12 کے قریب. وہ آپ نے اور گرین والی جس کو ہم چھوٹی الائچی بھی کہتے ہیں وہ آپ نے ڈال دی. الائچی کو ڈال کر تھوڑا سا ہلایا اور یہ ٹھنڈا دودھ اور کسٹرڈ پاؤڈر ہم نے یہاں پر مکس کیا. اور مکس کرنے کے بعد ہم نے وہ اس میں ڈال دیا. جب ہم نے وہ ڈالا تو چمچہ ضرور چلانا ہے. چمچہ اگر نہیں چلایا آپ نے تو وہ جم جائے گا. چلاتے رہیں. اگر کہیں پر بہت گاڑھا پن محسوس ہو تو تھوڑا سا پانی بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اور اس دوران آپ کریم ڈال دیجیے. کریم ہونا چاہیے 1 پیالہ آپ کے پاس. وہ آپ نے ڈال دی. بادام ہیں, بادام چھلے ہوئے ہوں, تھوڑا سا ان کو ابال لیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے. اور وہ آپ اس میں ڈال دیجئے. اب اس کے بعد تھوڑے سے کچھ فروٹس آپ کو ملتے ہیں جو کین فروٹس ہوتے ہیں, وہ اگر آپ ڈالنا چاہیں وہ بھی, ورنہ پائن ایپل, سیب, کیلا یہ آپ الگ سے کاٹ سکتے ہیں. سیب اور کیلا کہتے وقت بڑی الجھن ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کہا ہے کہ جب وہ سیب کھائیں تو سمجھ لیں کہ وہ کیلا کھا رہے ہیں. مگر وہ سیب اور کیلا بھی اگر آپ اس میں شامل کر دیں تو سیب, کیلا, پائن ایپل یہ ساری چیزیں اس میں آپ ڈال دیجئے. اور پھر آپ یہ جو آپ کا ابال آیا تھا اس میں وہ شامل کر دیجئے. اب کچھ چیزیں اور ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تاکہ ہم اس کو فائنلی نکال لیں. اسپگیٹیز ہیں یہ, جس کو نوڈلز بھی کہتے ہیں, یہ آپ اس میں شامل کر دیجئے. ٹھیک ہے جی. یہ پہلے سے ابال لیں, ابال کے رکھ لیں. ان کو ابالنا تو اب کیا سکھاؤں, یہ تو سب کو پتا ہوگا کیسے ابلتے ہیں. ان کو ابالا آپ نے, تھوڑا سا اس میں آپ شامل کر لیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ شامل ہو گئے ہیں. السلام علیکم. جی کون سا بات کر رہی ہیں؟ ہیلو. جی ہیلو. ہیلو عامر بھائی, میں مہر بات کر رہی ہوں. جی مہر فرمائیے. عامر بھائی آپ کا پروگرام بہت زیادہ اچھا ہے. بڑی مہربانی آپ کی, تھینک یو, بہت آپ کا شکریہ. پروگرام میری امی, میری خالہ اور میں, میری کزنیں وغیرہ سب اتنے شوق سے دیکھتی ہیں نا, بہت زیادہ. اور یہ کنڈینس ملک بھی ہم اس میں ڈال رہے ہیں. جی اچھا جی. اور آپ یہ جو آج لب شیری بنا رہے ہیں, میری مدر یہ نیچے بیٹھی دیکھ رہی ہیں. اچھا جی. بہت اچھا آپ بنا رہے ہیں. آپ کی آواز اتنی اچھی ہے, اتنی اچھی, اور آپ سناتے تو بہت اچھی پڑتی ہے. بڑی مہربانی میری بہن, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. میں بتا نہیں سکتی. اور عامر پلیز آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کی جو لکھی ہوئی بکس ہیں وہ کہاں سے ملیں گی؟ پورے پاکستان میں دستیاب ہیں, آپ کہیں سے بھی لے سکتی ہیں. ملتان سے کیا کیا ڈاکٹر عامر جاکر صاحب کی بکس. جی جی بالکل, آپ ہماری ماں ہے, لاؤڈ اسپیکر ہے, آثار قیامت ہیں, میری کتابیں آپ لے سکتی ہیں بالکل. ٹھیک ہے. اور عامر بھائی آپ نے جو 27ویں شب کو دعا کروائی تھی, آپ یقین کریں اس دن ہماری لائٹ چلی گئی تھی, لیکن میری کزن جو اسرا تھی اس نے اپنی دوست کو فون کیا, اس نے پھر وہاں سے ہمیں آپ کی جو سی دعا جو ہے نا ٹی وی سے سنائی ہے فون پہ, ہم نے پھر ساتھ مانگی. اس کے بعد رات دعا دوبارہ, تو پھر ہم نے پھر دوبارہ مانگی. آپ نے اتنی اچھی دعا مانگوائی ہے, بہت زیادہ اللہ نے آپ کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. بس دعا کی دعا ہے کہ اللہ کرے وہی شب قدر ہو. شب قدر کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن غالب امکان یہی ہوتا ہے کہ 27ویں شب تھی. لیکن اس بار مجھے نہ جانے ذاتی میرا اپنا ایک خیال ہے کہ جو 25ویں شب تھی وہ اس میں کچھ کیفیات بڑی مختلف تھیں. تو ممکن ہے کہ اس بار 25ویں شب جو تھی وہ شب قدر ہو. 27ویں شب تو عبادت ہوتی ہی ہے, لیکن ہمیں بنیادی طور پر ان طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرنی ہے. لیلۃ القدر کہاں ہے؟ وہ ضروری نہیں ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہو. وہ 21ویں شب بھی ہو سکتی ہے, 23ویں شب بھی ہو سکتی ہے, 25ویں شب بھی ہو سکتی ہے, 27ویں بھی ہو سکتی ہے, اور اب جو گزشتہ شب گزری آئیں 29ویں شب یہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن مجھے ذاتی طور پر محسوس ہوا تھا 25ویں شب کو کہ شاید یہ شب قدر. واللہ عالم, واللہ عالم, واللہ عالم. اچھا جی, اب میں اس کو تھوڑا سا میں نے اس کو ڈھکا تھا تاکہ ایک اندر اس کے ابال سا پیدا ہو جائے. اب ہم اس کو بول میں نکال رہے ہیں. ہاں جی, آج تو لب شیری بن گیا بالآخر. نکالنے والے چمچے بھی تو دیکھیے کیسے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रही हैं? डॉक्टर साहब, मैं नाजिया बात कर रही हूँ। अभी डॉक्टर आपने शब कदर की बात की जी पहले तो आप बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं, थैंक यू। आप इतनी अच्छी रेसिपीज हमसे शेयर कर रहे हैं। जी जी और डॉक्टर दूसरा शब कदर की आपने बात की 25वीं की, तो वो मुझे भी एक हमारे बुजुर्ग हैं जानने, और उन्होंने बताया कि 25वीं की ही रात है, रसूल कदर की रात थी, और उनको वो रात मिली। हाँ, बस मुझे कुछ एहसास हुआ था तो इसलिए मैं डॉक्टर चूंकि साहब, वो 25वीं की रात सऊदीया में जो थी वो पाक रात थी। नहीं, मैं यहाँ की 25वीं की बात कर रहा हूँ। अब मुझे सऊदीया का नहीं अच्छा। पता, मैं तो अपने यहाँ की रात का पता है। वो उन्होंने, और दूसरा डॉक्टर साहब से एक छोटे से 2 सवाल करने थे जी जी कि डॉक्टर साहब एक हदीस नबवी बार बार शेयर की जा रही है डिजिटल पे कि डॉक्टर साहब जन्नत के जो है वो सब दरवाजे खोल दिए जाते हैं इस रमजान मुबारक में, और दोज़ख के सब दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जी तो हम सब जानते हैं शुरू से कि जो रूहें जितने लोग भी फात पाते हैं वो आलम अरवाह में क़यामत का इंतजार कर रहे हैं। जब हम ये हदीस पढ़ते हैं तो कोई दिमाग में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट सा आता है कि जो लोग अब मतलब रमजान में फौत होंगे वो क़यामत का इंतजार नहीं करेंगे, यानी उन्हें जन्नत दोज़ख मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मौकूफ़ हो जाता है जी, क्यों नहीं मिल जाए, ये नहीं होता। हिसाब किताब सबका होता है, बस सिर्फ मौकूफ़ हो जाता है। रमज़ान मुबारक में मौकूफ़ कर दिया, कुछ चीज़ें होते हैं ना जिनको मुअत्तल कर दी जाती हैं, सस्पेंड है, तो रमज़ान मुबारक में सस्पेंड हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन जैसे रमज़ान मुबारक की बरकतें रहमतें अपनी जगह से मुंतकिल होती है तो फिर वो सिलसिला शुरू हो जाता है। बस ये है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका हिसाब किताब होना है जी। हिसाब किताब तो लाजमी है, बग़ैर हिसाब किताब के तो कुछ होना ही नहीं है। एक एक चीज़ का हिसाब होगा, एक एक चीज़ का हिसाब, और सबसे ज़्यादा हिसाब होगा इस चीज़ का कि आपने दुनिया में किसको कितनी दुख पहुंचाया और कितनी तकलीफ दी आपने। अल्लाह अपने हुकूक, तो ये उसकी प्रिविलेज है कि वो माफ़ कर दे, लेकिन बंदों के हुकूक वो माफ़ नहीं करेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जो हमें हुक्म दिया गया है कि किसी को दुख ना दें, तकलीफ़ ना दें, अपने मुंह से कोई ऐसी बात ना कहें किसी के लिए, बग़ैर तहक़ीक़ के, बग़ैर जाने हुए कोई बात किसी के लिए भी ना कहें, अपनी ज़बान खामोश रखें। क्योंकि एक हदीस में आता है कि कम खाना, कम सोना और कम बोलना इबादत है, लेकिन हम ये सब चीज़ें ज़्यादा करते हैं, बोलते भी बहुत हैं, खाते भी बहुत हैं और सोते भी बहुत हैं। हाँ जी, तो अब हम इसमें एक ज़बरदस्त चीज़ डाल रहे हैं, और वो हैं हज़रत नूह की लगाई हुई बेल हम इसमें डाल रहे हैं, यानी अंगूर। अंगूर हज़रत नूह ने दुनिया में सबसे पहले इसकी बेल लगाई थी। अंगूर डल गए, इस पर हम थोड़ा सा ये पिस्ते डाल देते हैं। ठीक है जी, क्या ज़बरदस्त लबशीरी तैयार हो गई है। असल चीज़ होती है प्रेजेंटेशन, हर चीज़ की प्रेजेंटेशन। कब्र में भी जब आप जाएंगे तो प्रेजेंटेशन बड़ी अहम है। प्रेजेंटेशन से मुराद ये कि सबको पता है 3 सवालात क्या हैं, मन रब्बु का, मा दीनु का, मन नबीजु का। प्रेजेंटेशन ये है कि किस तरह से आप जवाब देते हैं, अदब कितना है, और ये इसमें हम 3 डाल देंगे। ये आपके सामने लबशीन तैयार है, देख लीजिए। और आमरी नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, आज का आमरी नुस्खा आपको बता दूं मैं, आलू जल्दी उबालने के लिए है कि आप किस तरह से आलू जल्दी उबालेंगे, और उसके लिए आपने क्या करना चाहिए। गंदगी जब हो जाती है ना उससे बड़ा। हाँ जी, आलू जल्दी उबालना चाहते हैं तो आप देगची में आलूओं को मुनासिब मकदार में पानी के साथ डाली, और फिर जब पानी हल्का सा गर्म होने लगे तो इसमें 1 चुटकी आप हल्दी और 1 कतरा खाने का जो आप तेल डालते हैं, खाना पकाने का तेल, मीज़ान डाल दीजिए आप 1 कतरा और 1 चुटकी हल्दी। फिर उसके बाद आप देखिए कि आलू कितनी जल्दी उबल जाएंगे। हैं जी, आलू अमूमन लोग चाहते हैं कि जल्दी से उबल जाएं, क्योंकि ख़ास तौर पर कुछ लोग जो बिरयानी बनाते हैं, एक रेसिपी के मुताबिक आलू पहले भी उबाले जा सकते हैं। एक तो आप शोरबे में यानी कौरमा जब बनाते हैं तब भी आलू उबाल लेते हैं, लेकिन पहले भी कुछ आलू उबाल कर रखते हैं ताकि जब जोश आ जाए सालन में या कौरमे में तब आलू आप उसमें डाल दें। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप आलू उबालिए, लेकिन आलू उबालते वक्त देगची में जब पानी गर्म हो जाए, एक तो मुनासिब मकदार में पानी डालिए, 1 चुटकी हल्दी, और फिर उसके साथ साथ आप 1 कतरा खाने पकाने का तेल डाल दीजिए। आलू जल्द गल जाएंगे। इशाइये का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, लबशीनी तैयार है। आपसे मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।